मोदी 56 इंच का सीना, इन्हां दी सारी नीति जे पिछले पीरीयड की देखो, हमेशा ये नेहरू नूं कोसते रहे, कहते रहे कि जी उसने जिहड़ा इन्ने 35,000 स्क्वायर माइल तो ज़्यादा टैरीटरी चीन की बाढ़ दे विच खवाई और ये वो। मोदी दे आने तो बाद किवें वो डोकलाम होए 2017 दे विच, और बाद दे विच गलवान वैली तो लैके पैंगोंग सो लेक और ये सारे होए। इन्हां दे अपने सोर्सिस का कहना है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर टैरीटरी जिहड़ी है वो चीन दे कोल इन्हां ने खवाई है जी। अजे तक भी चीन लफज कि ये जिम्मेवार है चीन, ये अमित शाह या मोदी के मूँह चों तुसी नहीं सुनते। सेंटर ने 54 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशनस जिहड़ियां उन्हां मुताबिक नैशनल सिक्योरिटी नूं थ्रैट ने, उन्हां दे उत्ते पाबंदी लाने का फैसला किया। मोदी तो अपना सौदा बेच रहे आत्मनिर्भर भारत, कि असीं वो भारत सिरज रहे हैं जिहड़ा डिपेंडेंट नहीं है। हुण ये जिहड़ी 5 फरवरी नूं रामानुज की 216 फुट उच्ची मूर्ति तो पर्दा चुक्या जाता है मोदी वालों, ये भी चीन की बनी हुई है। जे भारत की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है तो उसका वड्डा कारण चीन की इन्वेस्टमेंट है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं भारत ते चीन के हवाले नाल कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार भारत वालों चीन दियां 54 ऐप्स ते पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि वो भारत की नैशनल सिक्योरिटी नूं खतरा सन। पर दूसरे पासे भारत की चीन ते डिपेंडेंट जिहड़ी है वधदी जा रही है। बीते वरे विच चीन तो $100 बिलियन इंपोर्ट हुई है। सो जड़ा अपने आप विच एक रिकॉर्ड है। भारत की इस दोगली नीति का की अर्थ है, इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, वैसे तो जो असीं ब्राह्मणवाद का या हिंदुत्व का जिक्र करते हैं तो असीं कहते हैं कि भाई ये ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ मोदी शरेआम और खुलेआम अमरीका के ब्लॉक च गया, किवें क्वाड वर्गे उस एंटाई चाइना अलायंस का हिस्सा बने और किवें उस साउथ चाइना सी हुए और बाकी नीतियां होण उन्हां दे विच। जे अमरीका ने कहा जी कि इंडिया साडा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर का मतलब है कि पिछ लग गया, ज़ाहिर है कि अपना जिहड़ा नॉन अलाइनमेंट का वो छड्ड के और इस सारी ब्लॉकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ दूसरा पार्ट ਅਸੀਂ ਇਹ देखते हैं कि मोदी 56 इंच का सीना और जिस किस्म ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ 35,000 स्क्वायर माइल ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ ਦੀ बाढ़ दे विच खवाई और ये वो। लेकिन तुसी ये देखो कि मोदी दे आने तो बाद किवें वो डोकलाम होए 2017 दे विच, और बाद दे विच गलवान वैली तो लैके पैंगोंग सो लेक और ये सारे होए। इन्हां दे अपने सोर्सिस का कहना है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर टैरीटरी जिहड़ी है वो चीन दे कोल इन्हां ने खवाई है जी। और अजे तक भी चीन लफज कि ये जिम्मेवार है चीन, ये अमित शाह या मोदी के मूँह चों तुसी नहीं सुनते। ये जरूर इस पीरीयड च गलवान वैली और उस तो बाद इस किस्म दी तकरीरां कि असी 500 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दित्तियां, बंद कर दित्तियां। उदों भी जिहड़े सियाणे सी उन्होंने कहा जी भी इहदे नाल की फर्क पैगा जे तुसी सचमुच ही इन्ने क समझदे हो कि चीन ने तुहाडी सॉवरनिटी ते अटैक कीता तो उन्होंने नाल वपार खत्म करो, ट्रेड कैंसल करो। पर हुण असीं ये देखते हैं कि ईवन इन्हां दीयां अपणियां फिगर्स उस 2020 तो बाद 2021 दे विच किवें तेज़ी दे नाल चीन तो इंपोर्ट वधिया भारत दा। ट्रेड डेफिसिट जिहड़ा इस वेले किन्ना है वो असीं फिगर्स नाल गल करांगे,
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬੈਨ 54 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਸ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 54 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੈਨਸੈਂਟ, ਅਲੀਬਾਬਾ, ਨੈਟਈਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟ ਸੈਲਫੀ, HD, ਬਿਊਟੀ ਕੈਮਰਾ, ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ, ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬੈਸ ਬੂਸਟਰ, ਟੈਨਸੈਂਟ ਸਿਲਵਰ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। This is the first lot of apps to be banned by government this year after a total of 270 apps were banned since 2020. So 270 apps ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 54 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਪਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮਾਨੁਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ RSS ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ 216 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 2100 ਕਰੋੜ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ 216 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੋਕਲਾਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 2017 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ 2014 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ $116 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ 2017 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ $160 ਅਰਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਔਰ ਬੈਨ ਔਰ ਇਹ ਐਪਸ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ $116 ਅਰਬ ਤੋਂ $160 ਅਰਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਡੋਕਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੋਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2021 ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਸਟਮ ਨੇ
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ 125.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ 97.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 97.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਲੇਕਿਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 100 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 125.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2021 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਾਟਨ ਤੇ ਫੂਡ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2021 'ਚ 59.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, 2021 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਉਹ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਡਿਪੈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਚੀਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ, ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇ ਆਪਕੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਕੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ उन्होंने कहा जी ये बाहर सुटो चीनी चीज़ें, उन्होंने कहा जी बाकी तो फेंकेंगे, भगवान का क्या करेंगे? जो मंदिर में भगवान है वो भी चीन के हैं, और ये सब आत्मनिर्भर फलाना फ्रॉड है। अल्टीमेटली जिवें वो एक यूपी के किसान ने कहा, उन्हें कहा भी, उन्होंने पूछा भी क्या भारत, कहता कि दो देश को बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। मोदी अमित शाह बेच रहे हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं, और कल एक अडानी के अंबानी का पिछले 1 साल 50 बिलियन डॉलर की उसकी प्रॉपर्टी वधी है। वो कहना दो देश को बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, और चारों गुजराती हैं। जी राज साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।